Hello everyone, how are you all? Hope everyone is doing good, and I think everyone is staying safe and staying home and staying healthy as well. Welcome to economics class for your plus one 11th standard. And before that, I'm part of commerce stream. Before an economics teacher, I would like to introduce myself as a part of commerce stream. And first of all, before going into subject, let me speak about the importance of commerce stream were in recent scenario, guys. Yes, many people think science is very important, but at the same time, commerce stream has equal importance with that of science. When you do science, you can go ahead and do your mbbs or engineering, but then when you start doing your commerce, there is no field called there is no specific field that you can get into. There are enormous fields you can get into. Any field, like if you want to become a chartered accountant, you can go ahead and do. If you want to become company secretary, you can go ahead and do. You can become a CMA, you can become an IPS officer, you can become a civil servant, you can work in an IT company, you can start your auditing company, you can do your audit, whatever you want, guys. You can become a teacher when you complete your MCom. There are enormous opportunities, guys. There is no like this there is no like only specific thing which you can do. There are enormous opportunities. நிறைய opportunities இருக்கு. First of all, I would like to congratulate you people for choosing this right stream at the right time, and this is the wise decision you people have taken. Okay, so yes, welcome to the world of commerce. So before getting into subject, I would like to say the importance of plus one and plus two basics. Let it be your economics, let it be your commerce and accountancy. Plus one is very important. If you take economics, economics will be dragged for next 5 years. Economics, it is not a subject which you are going to study only in plus one. You are going to continue the same subject for plus two as well, and you are going to study the same subject in your degree also. I think we'll be getting economic subject for two sems, first sem and second sem. So what I'm saying is that when you're going to lose your basics, you're not going to get the right knowledge. So please have your basics, sit and study your basics very clearly. If you like to ask me, so is that important to study plus one economics, I would say yes. If you're studying plus one economics, your plus two economics will be easy. When you're doing that, your next stage of BCom will be very easy. If you're not doing that, when you're not having your basics strong, you may go very vague, which is unclear to your college, and college also will not be very clear. And finally, when you're getting into a job, definitely I'm saying you'll feel more that you haven't got job because of this basic question. So I always insist my students to have the conceptual knowledge. Yes, marks is very important, but still conceptual knowledge is very important than your marks. I would like to say concepts are more important than marks, but still marks are important. Yes, marks are important for going to next level, for getting a getting into a good college. But then yes, marks is very important, not with that of concepts. Okay, concepts, what I'm saying is கான்செப்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்மளுக்கு கான்செப்ட் கரெக்டாக இருந்தால் நம்மளுக்கு நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும். ஏதோ ஒன்று படிக்கிறோம், டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துட்டோம், இதை படித்து முடிச்சிடணும் அப்படின்லாம் இல்லை. அப்படின்லாம் இருக்கவே கூடாது. ப்ளஸ் ஒன் 12 சாப்டர்ஸ்னால் 12 சாப்டர்ஸ் எல்லா கான்செப்டும் எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக எனக்கு தெரியணும். ப்ராக்டிக்கலாக இதை அப்ளை எப்படி பண்ணணும், ஏதோ படித்தோம் எழுதணும் மார்க்ஸ் அப்படி இருக்காது. அந்த கான்செப்ட் நாலேஜ் எல்லாமே உள்ளே எடுத்துகிட்டு
and it should be very 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 neat, I'm saying. So guys, what I'm saying is, go with concepts. My idea is like this: when your concepts are clear, when your concepts are clear, your marks will come automatically, I'm saying. If your concepts are very clear, believe me, you will get not less than 90 marks, I'm saying. And economics is not that tough subject. சும்மாவே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்ஸ் ட்ரை சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. நோ, இட் இஸ் a very interesting subject. I'll make interesting. And by nature, economics is a practical subject, and it is an interesting subject as well. சார் எக்கனாமிக்ஸ் நான் எதுக்கு சார் படிக்கணும்? நீ எது எடுத்தாலுமே இன்றைக்கி எக்கனாமிக்ஸ் தான். இஃப் யூ டூயிங் அ பிஸ்னஸ், எக்கனாமிக்ஸ் இல்லாத யூ கான் டூ பிஸ்னஸ். வித்தவுட் நோயிங் டிமாண்ட், சப்ளை, ப்ரைஸ், யூ கான் டூ பிஸ்னஸ். If you're going to a government, budget is once again an economic subject. If you're asking me, sir, GST இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சார், ஜிஎஸ்டினா என்ன சார், டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்ன சார், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்ன சார், இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா once again it's an economics. Economist, yes, economic. If say example, if you're continuing your economic subject for in degree as well, BA எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணிட்டோ MA எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணிட்டு, if you're doing, you have wide opportunities. Guys, economist has wide scope. You have to go in a very proper way. One of my friend Satyakumar is a great economist who is working in GST panel today, and he is a very great person. So he is an economist. He is proud to say that he is an economist. Don't think that economics as a subject don't have value. It has great importance in job as well. It has a very wide scope, and it has wide opportunities to survive in this competitive world. This I'm saying, when I say basics should be right, not only for economics, it should be for commerce and accounts as well. So as I'm part of commerce team, I should say the importance of accounts and commerce as well. So guys, I would like to share one of my experiences with bank audit. So I applied for bank audit in the year 2015 with an auditor. When I applied, my auditor started asking questions. My auditor did not ask question from final year BCom or whatever it is. He started asking me basic questions. What is business? What is accounts? What is economics? What is demand? What is supply? He started touching and tapping my basic skills. So basic skills are very important, I'm saying. Very very important. I think he was asking at least 20 questions. I was able to answer 16-17 questions. Then he was very much satisfied, and he gave me a chance to be in audit team for Canara Bank and State Bank of India, Bangalore. So it was a great experience. Why I'm sharing this particular experience is that, the basics are so important. And my dear children's, Morita, I still remember. He is no more, he passed away. Morita, I still remember. Praveen, you should be very thorough in your basics. Basics are very strong. And he gave a dialogue as well. When your foundation is strong, definitely your building as well will be strong. So guys, just don't take your plus one as very easy and don't enjoy yourself. No, this is not the right thing. You have to put your all efforts. Many people, what they do is that as a student, they ignore plus one. They may study, they also will not study plus two, and at the end of the academic year they will prepare for 3-4 months and they will clear the examination, and that's not the right idea. If you want to have a great future, I'm saying, start from your first day.
put your efforts for next 5 years, and I believe me, your life will be, you will go very crazy and you will be very happy in your life. I'm saying, so guys, once again I'm insisting, basics are very 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 important. And once again I'm saying, this is not only for economics, you're all commerce subjects, economics, commerce and accounts. So when it comes to your computer application business max, both has its equal importance, and you can choose whatever you want as per your wish. Okay, now let's get into meaning of economics. Sir, what is economics, sir? First of all, economics is a word which was derived from a Greek word called oikonomikos. I repeat, oikonomikos. Oikonomikos na enna, sir? Oiko means household. Nomikos means management. Management of household is called economics. I repeat, oikonomikos. Oikos means household. Nomikos means management. Okay, eco means household, nomics means management. Sir, nomicsனா என்ன சார், மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட்னா the literal meaning in English is to get the things done through others. சார் அப்படின்னா என்ன சார், இன்னொருத்தங்கிட்ட இந்த வேலை வாங்கிட்ட அப்படின்னாவே தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட். சார் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லுவாங்க சார்னா, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ செப்பரேட் சப்ஜெக்ட் இன் யோர் பிகாம். மேனேஜ்மெண்ட்க்கு ஃபாதர் வந்துட்டு பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர். ஐ ரிப்பீட், பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர். ஸோ நாமிக்ஸ்னா மேனேஜ்மெண்ட். நாமிக்ஸ் நீ நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். தேர் இஸ் another வேர்டு கால் எர்கோனாமிக்ஸ். எர்கோனா என்னென்னா பாடி லாங்குவேஜ், நீ உக்கார விதம், நீ நிற்கிற விதம், பேசுகிற விதம். எர்கோ மீன்ஸ் பாடி லாங்குவேஜ். நாமிக்ஸ் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எர்கோனாமிக்ஸ்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் கால் எர்கோனாமிக்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ்? எக்கோ மீன்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட். சார் ஹவுஸ் ஹோல்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா, ஹவுஸ் ஹோல்ட்னா இண்டிவிஜுவல், ஃபர்ம், கம்பெனி, நீயாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஏரியாவாக இருக்கலாம், உங்கள் தாலுக்காக இருக்கலாம், உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் கண்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை கம்ப்ளீட் வேர்ல்டாகவும் இருக்கலாம். சார் உன்னை மேனேஜ் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படி பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, நீ ஒரு வேலைக்கு போகிற, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இன் அ கம்பெனி. சே எக்ஸாம்பிள், let me take my example. I'm going to work and I'm working in Vivekananda school. Okay, I do work in Vivekananda school. Yes, I'm working. I get salary. Do you think that நான் salary வாங்கி அன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவேனா? No. So what I will do is that I will take time and I will plan. So ஃபேமிலிக்கு இவ்வளோ தரலாம், இந்த ப்ராவிஷன்ஸ்க்கு இவ்வளோ தரலாம், ரெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ தரலாம். I will apportion divide the money for many uses. So that is what I will do. So I will plan myself to take care of my family. If not family, at least to take care of myself. நான் என்ன பார்த்துக்கிறது நான் கரெக்டாக பிளான் பண்ணணுமா? So this itself an economics. Economics means management of household. Household here means individual, your family, your cousins, your area, your district, your taluk, your state, country, world. I can say management of everything is called economics. Management, if you want to study how to manage everything, it is economics. Very simple guys. Economics means, eco means household, nomics means management. In total, economics means management of household. This is what economics is. Okay, சார் யார் சார் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் ஃபாதர்? க்ளீனாக புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்னன்ட்டு. மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் இஸ் கால்ட் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, ஹவுஸ் ஹோல்ட்னால் திருப்பியும் சொல்கிறேன், ஹவுஸ் ஹோல்ட்னால் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படி இல்லை. இது எதாவது நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்ம என்ன ரெஃபர் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே உள்ளே இருக்குது அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டுன்ற ஒரு வேர்டில். புரியுங்களா? இதில் பேசிக்ஸ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, யார் ஃபாதர்? ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்? ஆடம் ஸ்மித்.
ஆடம் ஸ்மித் தான் ஃபாதர். சார் அவர் எப்படி சார் ஃபாதர் அப்படின்னா, அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஆடம் ஸ்மித்து, ஸ்டடி ஆஃப் வெல்த் இஸ் கால் எக்கனாமிக்ஸ். அது ஸ்டடி ஆஃப் வெல்த் இஸ் கால் எக்கனாமிக்ஸ். இப்போ என்கிட்ட ஏதோ ஒரு பொசஷனில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் வீடு இருக்குது, என் வீடு பற்றி நான் படிக்கிறேன், என்கிட்ட இவ்வளோ சொத்துலாம் இருக்குது, இதை பற்றி நான் படிக்கிறேன்னாவே எக்கனாமிக்ஸ். ஸ்டடி அபவுட் வெல்த் இஸ் கால் எக்கனாமிக்ஸ். It is, and he gave a definition called wealth definition, and he has written a book called Enquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. புரியுதா? அம்மா, எக்கனாமிக்ஸ்ன்ற சப்ஜெக்ட் நீ சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிட்ருக்க. மேபி your 6-7 social science it is a part of it. It's a very interesting subject. But then those economics are very basics, guys. But then this economics is also very easy, but still, this is little more deeper. That's it. Nothing other than that. A meaning and all will not change. But then you already know something. Economics is not something which you are like going to study like rocket science. No. நீ டெய்லியுமே லைஃப்பில் ஒன்று பார்த்துட்டே இருக்க, அதை தான் படிக்க போகிற. நீ என்ன பண்ணுற பிஸ்னஸில் அதை தான் நீ திருப்பியுமே படிக்க போகிற. இது பெரிய டீல்லாம் இல்லை. புரியுதா? ஸோ லெட் மீ கம் டு ஆடம் ஸ்மித். ஹி இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஹி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வெல்த். He written a book called Enquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. Sir, wealth enquiry into nature and cause of wealth of nation. Yeah, sir, wealth அப்படின்னா, he says if a person is going to study about wealth of any person, one person is studying about wealth of any person, சொத்து பற்றி யாரோ ஒருத்தனோட சொத்து பற்றி படிச்சுனாவே இட் இஸ் அன் எக்கனாமிக்ஸ்ன்ட்டு ஆடம் ஸ்மித் சொல்கிறாங்க. இது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் when I start my first chapter I will say everything in detail. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் வந்தாங்க? ஆடம் ஸ்மித் பதிலாக இன்னொருத்தர் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்ட்டு ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல் வந்தார். அதுக்கப்புறம் லியோனல் ராபின்ஸ் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பால் ஏ சாமுவேல்சன் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் லாஸ்ட் டெஃபினேஷன் which the academically they accept is that பால் ஏ சாமுவேல்சன் மாடர்ன் டெஃபினேஷன் என்னவாங்க. அதுக்கப்புறமா நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் வந்திருக்காங்க. பட் தென் தோ தேர் டெஃபினேஷன் மே நாட் பி கரெக்ட் அண்ட் தே the people who believe that these people were the right person, so they stopped. Paul A. Samuelson was the last person who gave the definition, and that is what the academic says. But then in reality there are many changes, and there are still discussion which are going on, and there are still arguments again, this is not right definition, that this and all. But then economics as a subject cannot be fought only for meaning, and it has wide importance, and apart from meaning there are a lot more to study in economics. That's it, guys. Okay, so economics meaning என்ன திருப்பி நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன். economics meaning என்ன? எக்கோனா ஹவுஸ்ஹோல்ட், நாமிக்ஸ்னா மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ்ஹோல்ட். புரியுதா? எஸ். இப்போது நம்ம லெட்ஸ் கோ டு அவர் டாபிக். And this is what your 12 chapters in economics. Sir, 12 chapters sir. Amma, 12 chapter mein very very easy. So let me go to chapter wise importance. Okay, first chapter, introduction to microeconomics. Introduction to microeconomics is a very interesting chapter. So what you're going to study here is economics oda meaning, adoda origin, யாரெல்லாம் டெஃபினிஷன் கொடுத்தாங்க, இதெல்லாமே படிச்சுட்டு ஒரு கான்செப்ட், லாஸ்ட்டாக ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும். பிபிசின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும். இட் இஸ் வெரி குட், விச் இஸ் வெரி மச் ரிக்வயர்ட் இன் திஸ் ப்ரெசன்ட் சினாரியோ. ஸோ என்னென்னா பிபிசி பற்றி ஒரு சின்ன ஓகே பிஃபோர் கோயிங் இன் டு சப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் கிவ் அன் இன்ட்ரடக்ஷன். பிபிசின்னா என்னென்னா, நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் கேளுங்களேன். உங்கள்கிட்ட 1000 rupees இருக்குது. இந்த 1000 rupees வச்சுக்கின்னு ரெண்டு வாங்கணும். எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபோன் வேணும், இன்னொன்று வந்துட்டு ஒரு புக்கு வாங்கணும் எக்ஸாமுக்கு. உங்கள்கிட்ட 1000 rupees இருக்குது. புக்குன்னா ஒரு புக்கு இல்லை, எல்லா +1க்கு எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்கும் வாங்கணும். அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நீ ரொம்ப புத்திசாலியாக இருந்தீங்கன்னா அந்த 1000 rupees வச்சுக்கின்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன்? 6 புக்கும் வாங்கிட்டு மிச்சம் காசுக்கு ஏதாவது மொபைல் கிடச்சா வாங்குவேன். ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இருக்கிற காசு படிப்புலாம் தேவையில்லை, எனக்கு மொபைல் வேணும்னு மொபைல் வாங்கிட்டா இட் இஸ் ராங் டெசிஷன். ஸோ அதுதான் பிபிசி என்ன சொல்லுவாரான்னா, இருக்கிற கம்மி காசுக்கு உங்ககிட்ட நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இல்லை, இருக்கிறது நம்மக்கிட்ட லிமிட்டட் தான். இருக்கிற லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் வச்சு எப்படி நீ உன்னோட அன்லிமிட்டட் வாண்ட்ஸ், புரியல, நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், என்கிட்ட இருக்கிறது கம்மி காசு, ஆனால் எனக்கு எல்லாமே வேணும்,
என்னையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே வேணும். எனக்கு மொபைல் வேணும், கார் வேணும், பஸ்ஸுன்ற பாருங்க, எனக்கு பைக் வேணும், எல்லாமே பிடிக்கும் எனக்கு. நான் கிட்டார் ஆகணும், கீபோர்டிஸ்ட்டாக ஆகணும், நான் ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் கோடராக ஆகணும், டெவலப்பராக ஆகணும், நான் ஒரு கேமை க்ரியேட் பண்ணணும். இது எல்லாமே காசு தேவையில்ல. நம்மளுக்கு எல்லாமே ஆசை ஓகே, பட் அதில் எனக்கு என்ன பிடிக்கும், நான் என்ன பண்ணணும், அது மெயினாக இருக்குல்ல. ஸோ இதை பற்றி லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸை வச்சு அன்லிமிட்டட் வான்ஸை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது. எல்லா வான்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது, எது இம்பார்ட்டண்ட் வான்ஸோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். ஸோ இதை பற்றிலாம் படிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் சாப்டர், இன்ட்ரடக்ஷன் டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். இட்ஸ் அன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். செகண்ட் சாப்டர் கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ். நம்ம சாப்டர் பார்த்தாலே தெரியுது, கன்சம்ஷன்னா கன்சூமர் பற்றி தான். கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ், கன்சூமர் பற்றி பேசினாவே கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ் தான். இதில் கன்சம்ஷன் என்ன, கன்சியூமர்னால் யார், வான்ஸ், நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட்னு படிக்கிறோம். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஒரு 3 laws இருக்குது இதில். லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, லா ஆஃப் ஈக்வி மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, யூட்டிலிட்டினா என்ன, யூஸ்ஃபுல்னஸ், யூட்டிலிட்டினா என்ன, வான்ஸ்க்கும் யூட்டிலிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவுன்னு இருக்குது, விச் இஸ் சேம் அஸ் வாட் ஐ செட் இன் லாஸ்ட். இதுக்கு முன்னே பிபிசின்னு சொன்னால அது மாதிரி இங்கே இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ கன்சம்ஷன் எல்லாமே என்னென்னா, நீ கன்சியூம் பண்ணுறல அது பேர் தான் கன்சம்ஷன். அதை பற்றி ஃபுல்லாகவே இன் டீட்டெயிலாக படிக்க வித் லாலாம். நெக்ஸ்ட் கமிங் டு ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ். ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன, ஒரு சப்ளையர், மேனுஃபேக்சரர் இஸ் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சர், அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ். ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, நான் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எத்தெல்லாம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சில எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று இருக்குது, அதில் லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆண்டர்ப்ரனர், இந்த 4 ஐட்டம் இருக்குது. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆண்டர்ப்ரனர். இந்த 4 திங்ஸ், 4 ஐட்டம்ஸ், ஹவு தே ஹாவ் டு பர்ச்சேஸ். லேண்டை எவ்வளோ வாங்கணும், லேபர் எப்படிலாம் ரெக்ரூட் பண்ணணும், கேபிட்டல் எங்கேருந்து பேங்க்கில் வாங்கணுமா, இங்கே வாங்கணுமா, புரியுதா? ஸோ இதெல்லாமே நீ ஆண்டர்ப்ரனர், யார் ஓனராக இருக்கணும், இதெல்லாமே நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். அதுதான் ப்ரொடக்ஷன் சாப்டர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர்ஸ் கைஸ். ஐ பர்சனலி லவ் கன்சம்ஷன் சாப்டர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சாப்டர். இட் இஸ் வெரி குட் சாப்டர். கமிங் டு யுவர் ஃபோர்த் ஒன், காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அனாலிசிஸ். காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அனாலிசிஸில் காஸ்ட்டு பற்றி படிக்க போகிறீங்க. ஸோ காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூனா என்ன சார், காஸ்ட்டை பற்றி நான் க்ளீனாக சொல்லிடுறேன். கொஞ்சமா சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன். காஸ்ட்னா என்ன, எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நான் ஒரு கடைக்கு போகிறேன், சார் இந்த பொருள் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா, நான் கேட்குறதே டிமாண்ட் தான். அது கேட்டு நான் காசு கொடுத்து வாங்கினா எனக்கு காஸ்ட்டு தான், ஓகேவா? ரெவென்யூனா என்ன, நீ ஏதோ ஒன்று விற்கிற, அஸ் அ செல்லர் நீ ஏதோ விற்றுட்ட உடனே உனக்கு காசு வருதில்ல, அதுதான் ரெவென்யூ. ஸோ ரெவென்யூக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா, ப்ரைஸ் இன்ட்டு குவான்டிட்டி. ஸோ நான் ஒரு செல்லர்னு நினச்சிங்களேன், என்னை யாரோ வந்துட்டு ஒரு 10 kgs ஆஃப் ரைஸ், நான் ரைஸ் விற்கிறேன்னு நினச்சிங்களேன், 10 kgs ஆஃப் ரைஸ் என்னை கேட்குறாங்க. நான் சொல்கிறேன் ஒரு கேஜி ரைஸ் வந்துட்டு 10 rupees. அப்போ 10 rupeesனால் ஒரு கேஜி ரைஸ் 10, எத்தனை கேஜி கேட்குறாங்க, 10 கேஜி. அப்போ 10 into 10 is how much, 100. ஸோ 100 என் கைக்கு வந்தோடனே இட் இஸ் அ ரெவன்யூ. புரியுதா? ஸோ காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அனாலிசிஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இட் ஹாஸ் லிட்டில் மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். மேத்தமெட்டிக்கலாக பெருசாலாம் இல்லை, அடிஷன், டிவிஷன், யுவர் மல்டிப்ளிகேஷன், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை இதில். Coming to market structure and pricing, guys, this is very, very, very important till you complete your professional course, or if you're going to complete your PG. This particular chapter will be carried on for next 5 years if you're going to do PG as well. At least till your BCom, this particular chapter is very important, and this is related, this has relation with all other subject as well. Okay, market is a very big chapter, but in economics, yes, you are going to study what is மார்க்கெட்னா என்ன, ஒரு மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸிங் என்ன, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் இருக்குது. நான் ஒரு ஓவர்வியூ தரேன். பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட் இஸ் பின் டிவைடட் இன்டு 2, பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட், இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட். இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டில் மோனோபொலி, டியோபொலி, மோனோபொலிஸ்டிக் காம்படிஷன், ஆலிகோபொலி. பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் அது ஒரே மார்க்கெட், மொத்தமாக 5 மார்க்கெட் பற்றி நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு மார்க்கெட்டில் எப்படி ப்ரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க, ஒரு மார்க்கெட்டில் ப்ராஃபிட் எப்படி வருது, தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி. கமிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அனாலிசிஸ். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அனாலிசிஸில் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இஸ் தட் when we are going to sell a goods, நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். நம்ம ஒரு கூட்ஸை விற்கிறோம், விற்றுட்டேன்,
அதுக்கும் காசு எனக்கு வந்தது. ஓகே, அந்த காசை நான் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மற்றவங்களுக்கு? சார் புரியல சார். இப்போ நான் ஒரு கூட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன், என்கிட்ட எல்லாமே இருக்குமா? அந்த கூட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் இருக்குமா? இல்லை. நானே ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்குவேன். எக்ஸாம்பிள் நான் பென்னு மேனுஃபேக்சர் பண்ணணுன்னா, நானே அந்த கிளாஸு, ரப்பரு எல்லாமே, பென், அந்த கேப் எல்லாமே நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமா? இல்லை. நானாக பண்ணுவேன், ரீஃபில் ஒருத்தர்கிட்டன்னு வாங்குவேன், அந்த பென்னோட பாடி ஒருத்தர்கிட்டன்னு வாங்குவேன், பென்னோட கேப் ஒருத்தர்கிட்டன்னு வாங்குவேன், கலரிங் ஒருத்தங்கிட்ட கொடுத்து கலரிங் பண்ணுவேன். அது மாதிரி நானே நிறைய பேர்கிட்ட வேலை வாங்கிட்டு அது அப்புறம் என் பேரில் நான் விற்குவேன். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் நான் செஞ்சு நான் இன்னொருத்தருக்கு விற்க சொல்ல எனக்கு காசு வர சொல்ல, அந்த காசு நான் நிறைய பேருக்கு நானும் தரணும். ஸோ நான் தரணும் ஒருத்தங்கிட்ட காசு. when I going to collect the money from a person and when I want to distribute that amount to many other person, நான் ஒருத்தங்கிட்ட காசு வாங்கி எனக்கு ஒருத்தன் வேலை சேர்ந்துருக்கான், அவனுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்குறனால அதை பற்றி ஃபுல்லாகவே படிக்கிறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அனாலிசிஸ். வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் சார். இது என்னென்னா, நம்ம இந்த 12 சாப்டர் எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர் வந்துட்டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், 7th-லேருந்து 11 சாப்டர் வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், 12 சாப்டர் வந்துட்டு இட்ஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் சாப்டர். இந்தியன் எக்கனாமி ஃபுல்லாகவே தியரி பாட்டாக இருக்கும், பட் இந்தியா பற்றி ஃபுல்லாகவே சொல்லுவாங்க. இந்தியன் எக்கானமி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ், இதில் நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்குவீங்க. நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் லெவல்லே படிச்சிங்களே, ரயத்வாரி சிஸ்டம்னா என்ன, மஹால்வாரி சிஸ்டம்னா என்ன, ஜமீன்தாரி சிஸ்டம்னா என்ன, இதை பற்றி டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன் இந்தியா, இந்தியாவில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சு. எக்ஸாம்பிள் NEP, நியூ எக்கனாமிக் பாலிசினா என்ன, லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேட்டைசேஷன், குளோபலைசேஷன்னா என்ன. 7th, 8th, 9th ரூரல் எக்கனாமிக்ஸ், வில்லேஜ், இந்தியாவில் நிறைய வில்லேஜஸ் இருக்குது, அதில் எப்படி இருக்குது எக்கனாமி, அதை பற்றி படிப்பீங்க. நாட் அ பிக் டீல், இட்ஸ் ஈஸி தான், எல்லாமே தியரி தான். இங்கே தமிழ்நாடு எக்கனாமி, தமிழ்நாடு பற்றி கம்ப்ளீட்டாக படிக்குவீங்க. எல்லாமே இந்தியா. இப்போ 7 சாப்டர் இந்தியன் எக்கனாமி, அப்படியே 11 சாப்டர் தமிழ்நாடு எக்கனாமி. ஸோ தமிழ்நாடு எக்கனாமி இந்தியன் எக்கனாமியில் இருக்கும், பட் தமிழ்நாடு எக்கனாமி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கிறதுனால 11 சாப்டர் தனியாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 12 சாப்டர் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ். சார் மேக்ஸ்லாம் இருக்குது, எனக்கு மேக்ஸ் வேணாம் தான் நான் இந்த குரூப்புக்கே வந்தேன் சார். பரவாயில்ல, மேக்ஸ் ரொம்பலாம் இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிள் மேக்ஸ் தான். மேக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தெர் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் கைஸ், பிலீவ் மீ. ரொம்ப டஃபாலாம் இருக்காது, ஈஸியாக தான் இருக்கும். டோன்ட் வரி, ஐ வில் மேக் த சப்ஜெக்ட் வெரி ஈஸி. ஓகே கைஸ், திஸ் இஸ் த ஓவர்வியூ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், 12 சாப்டர். 12 சாப்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர்ஸ் இஸ் ஃபார் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், 7 to 11 it is macro economics, 12th is இது என்ன சொல்லுவோன்னா எக்கனாமெட்ரிக்ஸ்ன்னு வாங்க எக்கனாமிக்ஸில். ஸோ மேக்ஸோட அப்ளிகேஷன் எக்கனாமிக்ஸில் படிக்க சொல்லுவோம், தட் நேம் இஸ் கால் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த சாப்டர்ஸ். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் ஆர் என்ஜாயிங் த கிளாஸ். From next class I will start from chapter 1, and once again, stay safe guys, stay healthy. Don't worry, I'll make the subject very easy. Not only economics, all other subject, all other teachers also will be cooperating and we will be working for your betterment. And once again, congratulations from my side for choosing commerce.